कर्नाटका की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटका कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायक एमएलएज आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सिद्धारमैया सरकार के लगभग 3 साल पूरे होने को है और ऐसे में अब कैबिनेट में बदलाव की मांग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये डेलीगेशन कांग्रेस हाई कमांड से मिलकर कैबिनेट रीशफल यानी मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुहार लगाएंगे। इन विधायकों की मांग है कि जो मंत्री लंबे समय से कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें हटाकर नए चेहरों और सीनियर एमएलएज को मौका दिया जाए। दिल्ली पहुंचे विधायकों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पहले ही सीएम सिद्धारमैया से बात की थी और अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हालांकि पार्टी इसे एक रूटीन विजिट बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे पावर शेयरिंग और इंटरनल रिफ्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ सिद्धारमैया कैंप रीशफल के लिए दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएमडी के शिव कुमार के समर्थक भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या हाई कमांड इन विधायकों की मांग मानेगा और क्या कर्नाटक में जल्द ही नए मंत्री शपथ लेंगे? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. हम क्यों इधर आ गया रीशफल करना? हम सभी सीनियर एमएलए है, सीनियर एमएलए को एक चांस देना। वो हमारा प्रेजेंट मिनिस्टर है ना, 3-4 बार उन्होंने मिनिस्टर बन को है, हमको भी चांस देखो तो हमें पूछा था। सुरजेवाला साहब क्या बोले था, आफ्टर 2.5 years वी विल गिव चांस टू एवरीबडी, ऐसा बोले था। अब 3 years होगा, 3 years होगा। अब 100% यू मस्ट कंसिडर आवर रिक्वेस्ट, ऐसा बोल को हम आ रहे दिल्ली। मिनिमम हमें 40 मेंबर्स है, सीनियर मेंबर्स, टोटल 40 एमएलएस है। 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म है। उन्होंने कौन भी नई मिनिस्टर नहीं बनाया, उसके लिए हमें मिनिमम 25 मेंबर्स को हमारा मिनिस्टर बनाकर तो हमारा रिक्वेस्ट है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके अलावा राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई? सब भी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारा करके सबको मिलेंगे। राहुल गांधी टाइम मिले तो उसको भी मिलेंगे, मैडम को मिलेंगे, वेणुगोपाल को मिलेंगे, हमारा सुरजेवाला है ना उसको भी मिलेंगे। मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा क्या भी बड़ा रिक्वेस्ट क्या भी नहीं है। देखो डीके ग्रुप एमएलए भी है हमारा साथ, 30 एमएलए साथ को है। सिद्धरामैया दोनों भी है, मगर हम दोनों भी एक ही बात करना, एक ही हमारा डिमांड है, ओनली रीशफल। वो लीडरशिप के बाद में हम नहीं बात कर सकते, ओनली सभी हाईकमांड को छोड़ को है। हमारा कंप्लीट 30 मेंबर्स एक ही आवाज है, रीशफल करना। नो, हमारा डिमांड कौन भी नहीं, वो हमारा वो सब्जेक्ट हमारा पास नहीं है, वो सभी हाईकमांड का पास रहने का। हमारा एक ही डिमांड है, ರಿಶಫಲ್ ಕರ್ಕೊ हमको सभी ಮಿನಿಸ್ಟರ್ बनाको तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ 2 ಸೇರಿ 3 ಸೇರಿ 4 ಸೇರಿ ಗೆದ್ದಂತವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 30 ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಒತ್ತಾಯ ಒಂದೇ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ನನಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಸಾರಿನೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡೋಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು 3 ಬಾರಿ ನಂತರ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ AICC ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಖಾತೆನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 6 ಚುನಾವಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, 3 ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನನು ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೀಶಫಲ್ ಪಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ರೀಶಫಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದೇ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಕೇಳು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನಿದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತಾರೋ ಅಂಥ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಶಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಈಗ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 2-3 ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multispeciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.